Hi friends, hope the first chapter of NCERT textbook Hornbill, The Portrait of a Lady, part A was useful for you. Today in part B, we will be discussing the questions of the chapter, The Portrait of Lady. Before answering any kind of question, the main part is to understand the chapter thoroughly. If you have not gone through the chapter, please do it and I'll give the details in the description box. So let us start with the questions. Now the question 1 is mention the three phases of author's relationship with the grandmother before he left the country to study abroad. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ടെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് വെൻ ഹി വെൻ ടു ദ വില്ലേജ് സ്കൂൾ, ആ സമയത്തെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സമയത്തെ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ഫേസ്, അത് വെൻ ഹി വെൻ ടു ദ സിറ്റി വെൻ ഹി വാസ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, ആ ഒരു ടൈമിലെയാണ് അത് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. തേർഡ് ഫേസിൽ വന്നിട്ട് വെൻ ഹി വെൻ ടു ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, when he already had his own room and all. അപ്പോൾ ആ 3 ഫേസിൻ്റെയും ഗ്രാൻഡ് മദറുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. നൗ ഐ വിൽ റീഡ് ദി ആൻസർ ഫോർ യു. ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഫേസ്, ചൈൽഡ്ഹുഡ്, when he went to the village school and the grandmother made him ready and went to school with him. In second phase, when he went to the city school in a bus, although they have shared the room, there was a turning point in their friendship and she could no longer help him in his studies. Now in third phase, he went to the university and was given a room of his own. The common link of friendship was snapped in the sense it was broken. She became quieter and private and kept spinning the wheel all day long. Now coming to the second question, mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എന്തായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് മദറിനുണ്ടായ ഡിസ്റ്റർബൻസ് സ്കൂളിൽ പോകാൻ, സിറ്റി സ്കൂളിൽ ഓത്തർ പോകാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Now I'll read out the answer for you. When the author used to live in the village with her, they both had good friendship. She woke him up, made him ready and accompanied him to school. All this changed when they moved to the city. The grandmother was disturbed for the following reasons. The first one was she no longer could help him in his lessons when he started going to the English medium school. This became a barrier for her. The second point is there was no teaching about God and the scriptures in the English medium school. Okay. Now the third point is when she came to know the author was taking music lessons, she became upset. According to her, music was only for beggars and not for decent people. Hope you understood the first and second question. Now we'll move on to the third one. In the third question, 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയേണ്ടത് ഓത്തർ വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് മദർ അവരുടെ ജീവിതം നയിച്ചെന്നുള്ളത്. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓത്തർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രാൻഡ് മദറിനുണ്ടായ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയേണ്ടത്. Now I'll read out the answer for you. The 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up are: first one was she accepted her loneliness quietly and lived alone.
The second point is she sat at her spinning wheel reciting her prayers. Third one is she would feed the sparrows for half an hour in the afternoon. Question number 4. Mention the odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പിലത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഷീ ഡിഡ്ന്റ് പ്രേ ദാറ്റ് ഈവനിങ്. ഷീ ഇൻവൈറ്റഡ് നെയ്ബർഹുഡ് വുമൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സിംഗിങ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഡ്രം. The next morning, when she fell ill, even though doctor said she would be all right, but she believed her end was near. She started praying peacefully, laying on her bed, and she refused to talk to anyone during the last hours. ഞാൻ ആ ചാപ്റ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഗ്രാൻഡ് മദർ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ അയലത്തെ സ്ത്രീകളെ എല്ലാം കൂട്ടായ്മ വിളിച്ചിട്ട് ഡ്രമ്മും പാട്ടും എല്ലാമായിട്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ സന്ധ്യ മൊത്തം ഭയങ്കര അന്നത്തെ ഈവനിങ് മൊത്തം അവർ ചിലവഴിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീവറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തുടങ്ങി. അപ്പം ഡോക്ടറിനെ വിളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഷീൽ ബി ഓക്കെ. പക്ഷേ ഗ്രാൻഡ് മദറിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഹർ എൻഡ് വാസ് നിയർ, ഉടനെ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഗ്രാൻഡ് മദറിനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആരോടും സംസാരിക്കാതെ തന്നെ ഷീ വാസ് സെയിങ് ഹർ പ്രെയർ ആൻഡ് ടെലിങ് ഹർ rosary. Fifth question. Mention the way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് എൻറ്റയർലി ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും, ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ് ടു ഫീഡ് ദ സ്പാരോസ്. എല്ലാ ആഫ്റ്റർനൂണും ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഷീ യൂസ് ടു ഫീഡ് ദ സ്പാരോസ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയേണ്ടത് ഐ റീഡ് ദി ആൻസർ ഫോർ യു. The grandmother used to feed the sparrows in her veranda each day. She developed a special relationship with them. When she died, thousands of sparrows expressed their sorrow by sitting in scattered way around her in the veranda. They silently sat near her body. ബോഡിയുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ പാർട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദി ഓത്തേഴ്സ് മദർ, അതായത് ഖുഷ്വന്തിൻ്റെ മദർ, ട്രൈഡ് ടു ഫീഡ് ദം ആസ് ഷീ ഹാഡ് ഓൾറെഡി സീൻ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫീഡിങ് ഹർ. ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ബ്രെഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബിറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പം the author's mother tried to feed them by breaking the bread and throwing in front of them. പക്ഷേ they did not even notice that. അതിനെ ഒന്ന് കെയർ പോലും ചെയ്തില്ല. അവരിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലും അതിനെ ഒന്ന് നോക്കി പോലും ഇല്ല. ബിക്കോസ് അവർ വന്നിരുന്നത് ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ അവസാനമായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു. When the family carried grandmother's corpse, they all flew away. Now this question was the last question from understanding the text. ടെക്സ്റ്റിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ടെക്സ്റ്റ്. ടോക്ക് ടു യുവർ പാർട്ട്ണർ അബൌട്ട് ദ ഫോളോയിങ്. പാർട്ട്ണറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് അതിൻ്റെ 6th and 7th ആക്കിയിട്ട് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ഫോർ ദ ഡിസ്കഷൻ പോയിൻറ്റ്. അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, coming to the question number 1, that is, the author's grandmother was a religious person. What
are the different ways in which we come to know about this. ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ശരിക്കും വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ടേ ഓത്തർ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ പറ്റി ഒരു പിക്ചർ നമുക്കൊരു പോർട്രേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷീ ഈസ് എ വെരി റിലീജിയസ് പേഴ്സൺ എന്നാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആൻസർ റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. വെൻ ദി സ്റ്റേഡ് ഇൻ വില്ലേജ് she used to sing prayers while getting him ready each day for the school. She used to accompany the author to his school, which was attached to the temple where she sat and read scriptures. അപ്പം ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓത്തേഴ്സ് ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ പറ്റി ഒരു പിക്ചർ തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലേജിൽ ആയിരുന്നപ്പം നന്നായിട്ട് ഒരുക്കുന്ന സമയത്തും സ്കൂളിലേക്ക് റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്തുമൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് മദർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളിലായിരുന്നു ഓത്തർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ക്ലാസ് കഴിയുന്നിടം വരെ ടെമ്പിളിൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇരുന്ന് ഹോളി ബുക്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെൻ ദി മൂവ്ഡ് ടു ദി സിറ്റിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ലോൺലി ആയി. കാരണം ഓത്തർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലായിരുന്നു പോകുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് മദറിന് ലെസൺസിനോ ഒരു തരത്തിലും ഓത്തറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല. ബിക്കോസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻറ്റയർലി അവരുടെ സിലബസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ലേറ്റർ വെൻ ദി മൂവ്ഡ് ടു ദി നമുക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് മദർ വളരെയധികം ലോൺലി ആയി. ബിക്കോസ് ഓത്തർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലായിരുന്നു പഠിക്കുന്നത്, ബസ്സിലായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഇൻസിഡൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഷീ വെൻ ടു സെക്ലൂഷൻ ആൻഡ് സ്പെൻഡ് ഹർ ഹോൾ ഡേ ടെല്ലിങ് ഹർ റോസറി ആൻഡ് ചാൻഡിങ് പ്രേയേഴ്സ്. അപ്പം വേറെ ഒന്നും ഓത്തറിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിന് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം കൂടുതലും കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പിന്നിങ് വീലുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ത്രെഡ് ഉണ്ടാക്കലും അതുപോലത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സ്പാരോസിന് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതും ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്താലും ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇങ്ങനെ ലിപ്സ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ ഓത്തർ നന്നായിട്ട് എല്ലാ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്തും മിക്കവാറും ആ ഒരു പ്രെയർ എപ്പോഴും ഗ്രാൻഡ് മദർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെൻ ഷി വാസ് നിയർ ടു ഡെത്ത് വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ടോക്കിംഗ് ടു അതേഴ്സ് ഷി സെഡ് ഹർ പ്രെയർ. മരണത്തിനോടടുത്തപ്പോൾ പോലും വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ആരോടും ഇപ്പം ഓത്തറിൻ്റെ പേരൻസ് എല്ലാവരും റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഷീ വാസ് ഇൻ ടു ഹർ പ്രേയേഴ്സ്. അവർ പ്രാർത്ഥന മാത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ബ്രെത്ത്, അന്ത്യശ്വാസം വരെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്ന് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ക്ലിയറായിട്ട് ഓത്തർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഓത്തർ ആൻഡ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ. ഡിഡ് ദെയർ ഫീലിംഗ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ ചേഞ്ച്? അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓത്തറിൻ്റെയും ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെയും എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴും ഓരോ ഫേസ് വരുമ്പോഴും അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, അവരുടെ ഫീലിങ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്കിതിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ദി ആൻസർ ഈസ് ദി ബോത്ത് ഷെയർഡ് എ ഗുഡ് ബോണ്ട് ഇൻ ഏർലി ഡേയ്സ്. She would get him ready for the school, accompany him, and would come back with him later in the day. She would help him in his studies, and would teach him prayers by singing in a monotonous tone
എവ്രി മോർണിംഗ്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ട് അവരുടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് നല്ലതായിരുന്നു. സ്കൂളിലേക്ക് റെഡി ആക്കുമ്പോഴും എല്ലാം സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടുന്ന സമയത്തും എല്ലാം നല്ല പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയായിരുന്നു കൊണ്ടുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫേസാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വെൻ ദേ മൂവ് ടു ദ സിറ്റി, their relationship was strained. ദാറ്റ് ഈസ് കുറച്ച് അകലിച്ച ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ആ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ പറയേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇച്ചിരി കൂടെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഷീ വുഡ് നോ ലോങ്കർ അക്കമ്പനി ഹിം ടു സ്കൂൾ ഓർ കുഡ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ് ഹിം വിത്ത് ദ ലെസൺസ്. അറിയാമല്ലോ, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലേക്കായിരുന്നു വിട്ടത്. അപ്പം ഗ്രാൻഡ് മദർ അത്രയ്ക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഷീ കുഡ് ഹെൽപ്പ് ഹിം ഇൻ ലെസൺസ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഈസ് ഷീ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് ഹിസ് സ്കൂൾ ആസ് സിലബസ് വാസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. അവിടുത്തെ സ്കൂളിലെ സിലബസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അവിടെ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവത്തെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി സ്ക്രിപ്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയോ ഒന്നും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഷീ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക്. അപ്പം ആ ഒരു പോയിൻറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വെൻ ദി ഓത്തർ വെൻ ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ദെൻ എബ്രോഡ് ദ ബോണ്ട് വീക്കൻ. അത് കുറച്ചുകൂടി വീക്കായി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഴിഞ്ഞ് എബ്രോഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഷീ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എനി അതർ ജോബ് ടു ഡു. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് ഷീ വുഡ് സ്പിൻ ദ വീൽ ദ ഹോൾ ഡേ ആൻഡ് ചാൻറ്റ് ഹെർ പ്രേയേഴ്സ്. ഷീ അക്സെപ്റ്റഡ് ദ സെക്ലൂഷൻ. ആ ഒരു ലോൺലിനെസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ചോദിക്കും, ഡിഡ് ദ ഫീലിങ്സ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ ചേഞ്ച്? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫീലിങ്സ് വല്ലതും മാറ്റമുണ്ടായോ എന്നാണ്. നോ, ദ ഫീലിങ്സ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ ഡിഡ്ന്റ് ചേഞ്ച് ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായി, അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അകൽച്ച ഉണ്ടായി. ബട്ട് അവരുടെ ഫീലിങ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നില്ല. ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അകത്തെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വുഡ് യു എഗ്രി ദാറ്റ് the author's grandmother was a person strong in character? If yes, give instances that shows this. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാവരുടെയും പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളത് എന്തുവാ അവർക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതേണ്ടത്. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗിവിങ് ദി ആൻസർ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതേണ്ടത് സ്ട്രോങ് ലേഡി ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ലേഡി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഹിൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം. അത് സ്ട്രോങ് ലേഡി പ്രൂവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വെൻ ഓത്തർ വാസ് ഗോയിങ് അബ്രോഡ് ഫോർ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ്, ഓത്തർ അബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാൻഡ് മദർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഷി വാസ് സ്ട്രോങ് ഇനഫ് ടു ഹോൾഡ് ഹർ ഫീലിങ്സ്. വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നു, കരഞ്ഞില്ല, ഒട്ടും പതറിയില്ല. പോകുന്നെന്നറിയാം, എന്നിട്ട് പോലും വിഷമത്തോടെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഷീ ഡിഡ്ന്റ് ഷോ ഹർ ഫീലിംഗ് ഓൺ എ ഫേസ്. അപ്പം ആ ഒരു ആൻസർ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു എഗ്രി വിത്ത് ദി ഓത്തേഴ്സ് if you agree with the statement that the author's grandmother was a strong person, അതിനോട് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടല്ലേ. ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ യു ഡോണ്ട് എഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ്, അപ്പം അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. The fourth question is, have you known someone like the author's grandmother? ഇത് തികച്ചും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരെയും ഇതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ പോലെയുള്ള സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടറിനെ നിങ്ങളുടെ അറിവിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഡു യു ഫീൽ ദ സെയിം സെൻസ് of loss with regard to someone whom you have loved a lot and lost?
ഓക്കെ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓത്തറിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ പോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ അറിവിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് നോ യുണീക്ക് ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ്. എനിബഡി ക്യാൻ റൈറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹർ വിഷ്. അപ്പം അത് അനുസരിച്ച് വേണം എഴുതാൻ. നമ്മുടെ വില്ലും നമ്മുടെ വിഷും അനുസരിച്ച് വേണം എഴുതാൻ. നമ്മുടെ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ തേർഡ് പാർട്ട് ഈസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ലാംഗ്വേജ്. Thinking about the language in the first question is which language do you think the author and his grandmother used while talking to each other? We already know that Khushwant Singh is a Punjabi writer. അപ്പം അവർ തമ്മിലുള്ള സംസാരം നാച്ചുറലായിട്ട് പഞ്ചാബിയിലായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ മദർ ടങ് എന്താണെന്ന് പഞ്ചാബിയാണ്. ദേ ബിലോങ് ടു പഞ്ചാബ്. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മലയാളീസ് ആകുമ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഖുഷ്വന്ത് സിംഗിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറും അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഞ്ചാബി ആണ്. Now the second question is which language do you use to talk to elderly relatives in your family? ഇത് തികച്ചും പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതുക. നിങ്ങൾ എന്താണ് യൂഷ്വലി റിലേറ്റീവ്സിനോടും പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരോടും ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹൗ വുഡ് യു സേ എ ഡിലാപ്പിഡേറ്റഡ് ഡ്രം ഇൻ യുവർ ലാംഗ്വേജ്? മലയാളത്തിൽ നമ്മളിപ്പം മലയാളമാണെന്നുള്ള ലാംഗ്വേജ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിലാപ്പിഡേറ്റഡ് ഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തകർന്നടിഞ്ഞ ഡ്രം, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പം അത് വേണം ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ടുള്ള. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ഫോർത്ത് വൺ, can you think of a song or a poem in your language that talks of homecoming? റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പാട്ടോ പോയമോ വേണം നിങ്ങളിനി ഈ ഒരു ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. Till then, thank you very much.